నమస్తే వెల్కమ్ టు కెరియర్ ప్లేస్ గత 20 సంవత్సరాలుగా మేనేజ్మెంట్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ బీకామ్ కంప్యూటర్స్ బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ బీఎస్సీ ఫుడ్ న్యూట్రిషన్ కోర్సులలో ఎంతో మంది విద్యార్థులకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తూ విద్యారంగంలో అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఈ విద్యా సంస్థలో చదువుకున్న విద్యార్థులు ఇప్పటికే దాదాపు 25,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాలలో ప్రముఖ 5-స్టార్ హోటల్స్ మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్ ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీస్ గవర్నమెంట్ మరియు ప్రైవేటు సంస్థల్లో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగులుగా స్థిరపడ్డారు. ఇక విశాఖపట్నంలోని ద్వారకా నగర్ మరియు సాగర్ నగర్లలో హైదరాబాద్లోని ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్ మియాపూర్ శేర్లింగంపల్లిలో మొత్తం 5 క్యాంపస్లను సన్ ఇంటర్నేషనల్ విజయవంతంగా నడుపుతూ విద్యార్థులకు మంచి భవిష్యత్తును అందిస్తుంది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ కోర్సుల యొక్క ప్రత్యేకతలు వాటి వల్ల భవిష్యత్తు ఉపయోగాలు మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు మనతో పాటు ఉన్నారు. వారితో చర్చించే ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క ఏవి చూద్దాం. I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. I was always in a playful mood and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers. Good health starts with good food.
The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place. The mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library. We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the Sun's path, and now success follows us. Sun International Institute of Tourism and Management. Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. రైట్ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్కి సంబంధించిన ఏవి చూసాం కదా. ఇంకా మీకు ఏమైనా మేనేజ్మెంట్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించిన సందేహాలు ఉంటే స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్స్కి కాల్ చేయొచ్చు. రైట్, ఇప్పుడు కాలర్ ఉన్నారు, మాట్లాడదాం. రాజమండ్రి నుంచి జ్యోతి కాల్ చేస్తున్నారు. జ్యోతి మాట్లాడండి, శ్రీకాంత్ గారు ఉన్నారు. జ్యోతి గారు నమస్తే అండి. సార్ బాబుకి డిగ్రీ అయిపోయింది సార్. ఓకే అండి. కొంచెం బ్యాక్లాగ్స్ ఉంటే మనకు క్లియర్ అయ్యాయి. ఓకే. అదే ఎంబీఏ చేద్దాం అనుకుంటున్నాడు సార్, జనరల్ గానీ ఎంఎస్ కానీ. ఆ కోర్స్ ఎలా ఉంటుంది సార్? ఎంబీఏ ఎవర్గ్రీన్ ప్రోగ్రామ్ అండి, అందరికీ తెలిసినట్టే. ఎందుకంటే ఎంబీఏలో ఫైనాన్స్, మార్కెటింగ్, హెచ్ఆర్, ఐటీ అన్న 4 స్పెషలైజేషన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఈ 4 స్పెషలైజేషన్స్లోనే వీళ్ళు కోర్ సబ్జెక్ట్స్గా చదువుతారు. దీని చుట్టూనే మిగతా సబ్జెక్ట్స్ కూడా ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటాయి. సో ఈ డిపార్ట్మెంట్స్ అంటే హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంటు, మార్కెటింగ్ డిపార్ట్మెంటు, ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంటు, ఐటీ డిపార్ట్మెంటు లేకుండా ఏ ఆర్గనైజేషన్ కూడా ఉండదండి. అంటే స్టార్టప్ కంపెనీస్ దగ్గర నుంచి, అంటే 1-2 ఎంప్లాయీస్తో స్టార్ట్ అయిన కంపెనీ అయినా కానీ, కొన్ని వేల లక్షల మంది ఉన్న ఆర్గనైజేషన్ అయినా కానీ, ఈ 4 డిపార్ట్మెంట్స్ కంపల్సరీగా ఉండాల్సిందే. ఏ ఆర్గనైజేషన్ అయినా ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్, హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్, మార్కెటింగ్ అండ్ ఐటీ, ఈ 4 డిపార్ట్మెంట్స్ మీదే వీళ్ళు చదువుకుంటారు, బాగా స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకుంటారు. కాబట్టి ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా ఏ ఇండస్ట్రీలో అయినా ఉద్యోగం అన్నది గ్యారంటీగా వస్తుందండి. బట్ ద ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే వీళ్ళు తీసుకునే స్పెషలైజేషన్ అప్పుడు ఆ స్పెషలైజేషన్కి ఆ పర్సనాలిటీకి మిస్ మ్యాచ్ అవ్వకూడదు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్టూడెంట్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఎ వెరీ గుడ్ లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్, మంచి టీమ్ లీడింగ్ కెపాసిటీస్ ఉన్నాయి. అలాంటి స్టూడెంట్ హెచ్ఆర్ స్పెషలైజేషన్ తీసుకుంటేనే చాలా బాగా సూట్ అవుద్ది, బ్రహ్మాండంగా అతను షైన్ అవుతాడు. అలాగే బాగా టాక్టివ్, ఎదుటి వాళ్ళని బాగా కన్విన్స్ చేయగలుగుతాడు, ఎదుటి మనుషుల్ని చాలా బాగా మాట్లాడి రిసీవ్ చేసుకోగలుగుతాడు. అలాంటి అతను మార్కెటింగ్ తీసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. సో అలాగా మిస్ మ్యాచ్ అవ్వకుండా అతని ప్రొఫైల్కి, పర్సనాలిటీకి తగ్గట్టు స్పెషలైజేషన్ కూడా తీసుకుంటే డెఫినెట్గా జీవితంలో చాలా బాగా పైకి వస్తారండి. అంతేగాని మార్కెట్లో పలానా స్పెషలైజేషన్కే జాబ్స్ ఉన్నాయి, లేకపోతే పలానా స్పెషలైజేషన్కి జీతాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి అన్న ఆలోచన అసలు పెట్టుకోకూడదండి. ఎప్పుడు కూడా పర్సనాలిటీకి తగ్గట్టు కోర్స్ ఎంచుకుంటే చాలా బాగుంటుందండి. డెఫినెట్గా ఎంబీఏ ఈజ్ అ వెరీ గుడ్ ప్రోగ్రామ్. రేపు 1వ తారీఖు నుంచి, సెప్టెంబర్ 1వ తారీఖు నుంచి క్లాసెస్ కూడా స్టార్ట్ అయిపోతున్నాయండి. 5 లొకేషన్స్లో కూడా, అంటే విశాఖపట్నంలో ఉన్న ద్వారకా నగర్, సాగర్ నగర్లో, అలాగే హైదరాబాద్లో ఉన్న ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్ రామ్నగర్లోను, మియాపూర్లోను, షేర్లింగంపల్లిలోను 5 క్యాంపస్లు కూడా 1వ తారీఖు నుంచి కొత్త బ్యాచ్ క్లాసెస్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి. కాబట్టి వీలైనంత తొందరగా మీ బాబుని కాలేజ్కి అప్రోచ్ అయ్యి అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేసుకోమని చెప్పండి. నెక్స్ట్ కాలర్ కర్నూలు నుంచి దివ్య కాల్ చేస్తున్నారు. దివ్య గారు మాట్లాడండి శ్రీకాంత్ గారితో. హలో, గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ దివ్య గారు. అదే సార్, యాక్చువల్లీ రీసెంట్ గా నాది బైపీసీ కంప్లీట్ అయింది సార్. ఓకే. ఇలా నేను డాక్టర్ అవుదాం అనుకున్నాను కానీ కౌన్సిలింగ్ లో రాలేదు సార్. ఇప్పుడు మన దగ్గర దానికి సంబంధించిన కోర్సెస్ ఏమైనా ఉన్నాయా సార్ మరి జాయిన్ అవ్వడానికి? డెఫినెట్గా అండి. అంటే ఎంబీబీఎస్కి డెఫినెట్గా బైపీసీ చదివిన పిల్లలందరూ కూడా ఎంబీబీఎస్ చదవాలి, మంచి
నీట్లో ర్యాంక్ వస్తే కనుక డెఫినెట్గా సీట్ వస్తుందని చెప్పి ఆశపడతారు, దాంట్లో తప్పు లేదండి. బట్ మన ఇండియాలో టోటల్గా సీట్స్ వచ్చి 1,00,000+ సీట్స్ ఉంటే మనకి ఎంట్రన్స్ రాసేవాళ్ళు 22 లక్షల దాకా ఉన్నారండి. సో అందరికీ సీట్ రాదు. సో డెఫినెట్గా ఆల్టర్నేట్ కోర్సెస్ ఏంటి, ఇంకా మిగతా కోర్సెస్లో ఎక్కడ మనం షైన్ అవుతామని చెప్పి మీలాగా ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది బైపీసీ చదివిన పిల్లలు. సో మీరు కూడా చాలా మంచి పని చేశారు మనకు కాల్ చేసినందుకు. బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ప్రోగ్రామ్ అండి. అంటే ఎంబీబీఎస్లో సీట్ రాకపోయినా మీకు ఎంబీబీఎస్ డాక్టర్ గారు ఎలాగైతే మీకు సర్వీస్ చేస్తారో, అంటే పేషెంట్స్ని ట్రీట్ చేస్తారో, ఎలా అయితే సొసైటీకి సర్వీస్ చేస్తారో అలాగే మీరు కూడా చేయొచ్చు. పేషెంట్స్ని ట్రీట్ చేయొచ్చు, మంచి సర్వీస్ ఓరియంటెడ్గా వర్క్ చేయొచ్చు, సొసైటీలో మంచి పేరు ప్రఖ్యాతులు చేసుకుంటారు, ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది. ఎలా అంటే ఎంబీబీఎస్ చేసిన డాక్టర్ గారు ఏం చేస్తారంటే సైంటిఫిక్ మెథడ్లో మెడిసిన్స్ ప్రిపేర్ చేస్తారండి. అంటే మెడిసిన్స్ ఏం వాడాలి, అంటే ఎలాంటి హెల్త్ కండిషన్స్కి ఏమి మెడిసిన్స్ వాడాలి అని చెప్పి ఆయన చెప్తారు. అదే హెల్త్ని మళ్ళీ డెఫినెట్గా మెడిసిన్స్ త్రూగా క్యూర్ చేసుకునేటప్పుడు టైంలో డైట్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. సో ఆ డైట్ విషయం మీరు చెప్తారనమాట, మీరు సజెస్ట్ చేస్తారు. సో యు ఆర్ ఆల్సో ట్రీటింగ్ ద పేషెంట్ అట్ ద సేమ్ టైం. ఎంబీబీఎస్ చేసిన డాక్టర్ గారు ఎలా ట్రీట్ చేస్తున్నారో మీరు కూడా అలాగే ట్రీట్ చేస్తూ ఉంటారు, సలహాలు ఇస్తూ ఉంటారు. సో మిమ్మల్ని కూడా డాక్టర్ గారు అని పిలువబడతారు. మీకు కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్లో, గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్లో, హెల్త్ సెక్టర్స్లో, అలాగే ఫార్మస్యూటికల్ కంపెనీస్లో, మళ్ళీ ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్లో, ఇలాంటి ప్లేసెస్ అన్నింటిలో కూడా మీకు జాబ్స్ వస్తాయండి. సో ఇది చాలా మంచి ప్రోగ్రాము. అంటే బైపీసీ చదివిన పిల్లలకి ఒక్కొక్కసారి ఎంబీబీఎస్లో సీట్ రాకపోతే కంగారు పడాల్సిన అవసరమే లేదు. మీరు డాక్టర్ గారు లాగానే మీరు కూడా డాక్టర్ గారు అని పిలువబడతారు కాబట్టి ఈ ప్రోగ్రామ్ చాలా బాగుంటుంది. రైట్, నెక్స్ట్ కాలర్ హైదరాబాద్ నుంచి ప్రసన్న కాల్ చేస్తున్నారు. ప్రసన్న గారు మాట్లాడండి శ్రీకాంత్ గారితో. సార్ నమస్తే సార్. నమస్తే ప్రసన్న గారు. సార్ నాది బీటెక్ కంప్లీట్ అయిపోయింది సార్. ఓకే అండి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ వైపు వెళ్దాం అనుకుంటున్నా. కోర్సెస్ ఏమైనా ఉంటాయా సార్? డెఫినెట్గా అండి. అంటే మీది ఇంజనీరింగ్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇట్స్ ఈక్వలెంట్ టు డిగ్రీ క్వాలిఫికేషన్తో మన దగ్గర ప్రోగ్రాము ఎంఎస్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఉంది. అలాగే ఎంబీఏ జనరల్ కూడా ఉంది. చాలామంది పిల్లలు ఇంజనీరింగ్ అయిపోయిన పిల్లలు ఎందుకు ఎంబీఏ వైపు, ఎందుకు ఎంఎస్ వైపు వస్తారంటే కంపల్సరీగా కోర్స్ కంప్లీట్ అవ్వగానే ఉద్యోగం వస్తుంది. అది సన్ ఇంటర్నేషనల్లో చదివేటప్పుడు అయితే కనుక సెకండ్ ఇయర్ నుంచే ఇంటర్న్షిప్స్తో పాటు మంచి జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారన్న పేరు మన కాలేజీకి ఉంది. కాబట్టి మన కాలేజీని అంటే మాస్టర్స్ లెవెల్లో చాలామంది ఎక్కువగా అప్రోచ్ అవుతున్నారు. సో దానికి అనుకూలంగానే మేము కూడా స్టూడెంట్స్కి మంచి చదువు చెప్పడమే కాకుండా మంచి స్కిల్స్ డెవలప్ చేయడమే కాకుండా సెకండ్ ఇయర్ నుంచి అంటే థర్డ్ సెమిస్టర్ నుంచే మిమ్మల్ని ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్లో పెట్టి మీకు ఇండస్ట్రీకి తగ్గట్టు మీకు మంచి స్కిల్స్ డెవలప్ చేసి, మంచి ఎడ్యుకేషన్ ఇచ్చి, మంచి పర్సనాలిటీని డెవలప్ చేసి మీకు మంచి ఇండస్ట్రీలో మంచి ఆర్గనైజేషన్స్లో మీకు ఉద్యోగాలు ఇప్పించే బాధ్యత కంప్లీట్గా కాలేజీ తీసుకుంటుంది. మీకు ఇంజనీరింగ్ అయిపోయింది అంటున్నారు కాబట్టి మీరు ఎంఎస్సీ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కానీ, లేకపోతే ఎంబీఏ జనరల్ ఎంబీఏ విత్ ఫైనాన్స్, హెచ్ఆర్, మార్కెటింగ్, ఐటీ స్పెషలైజేషన్స్లో కానీ మీరు కోర్స్ జాయిన్ అవ్వచ్చు. సో ఈ 2 కోర్సుల్లో ఏ కోర్స్ అయినా మీరు ఎంచుకునే అర్హత ఉంది. కాబట్టి కాకపోతే 1వ తారీఖు నుంచే క్లాసెస్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఫస్ట్ డే నుంచి క్లాసెస్ అటెండ్ అవ్వడం చాలా ఇంపార్టెంట్. కాబట్టి మీరు వెంటనే అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేసుకోండి. రైట్, శ్రీకాంత్ గారు, ప్రతి విద్యా సంవత్సరంలో విద్యా వ్యవస్థ అనేది కొత్త కోర్సులను తీసుకొని వస్తూ ఉంటుంది ఇప్పటి ప్రజెంట్ ట్రెండ్కి తగ్గట్టు. సో మన సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ కూడా దానికి అనుగుణంగానే కొత్త కోర్సులు తీసుకొని వస్తుందని తెలుసు. సో ఈ ఇయర్ మనకి ఎలాంటి కోర్సెస్ ఉన్నాయి చెప్తారా? డెఫినెట్గా సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఎప్పుడు కూడా అండి లాస్ట్ 20 ఇయర్స్లో అంటే జాబ్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ అంటే మనకు ఇంట్రడ్యూస్ చేసే కోర్సెస్ అన్నీ కూడా స్టూడెంట్ యొక్క స్కిల్స్ని, ఎడ్యుకేషన్ని బాగా బ్రైట్గా డెవలప్ చేసి స్టూడెంట్కి కోర్స్ కంప్లీట్ అవ్వగానే ఉద్యోగం రావాలి అన్న ప్రోగ్రామ్స్ మనం అంటే ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరుగుతుందండి. ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ డన్ విత్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్, తర్వాత 2008లో మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్, ఆ తర్వాత 12లో బీఎస్సీ ప్రోగ్రామ్స్, అలాగే బీకామ్ ప్రోగ్రామ్స్, అలాగే ఎంబీఏ ప్రోగ్రామ్స్. ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా ఎంఎస్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ప్రోగ్రామ్ కూడా మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగిందండి. ఈ ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఒక్కటే ఈ ప్రోగ్రామ్ ఆఫర్ చేస్తుంది, మాస్టర్స్ ప్రోగ్రామ్. ఈ ప్రోగ్రామ్ డిగ్రీ చదివిన పిల్లలు కానీ, లేకపోతే డిగ్రీకి ఈక్వలెంట్గా ఇంజనీరింగ్ కానీ, మెడిసిన్ అయినా కానీ, ఎవరైనా కానీ ఈ ప్రోగ్రామ్ చదవచ్చు. ఈ ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే 2 ఇయర్స్ ఉంటుందండి. 2 సంవత్సరాల్లో ఫస్ట్ ఇయర్ అంతా కూడా కంప్లీట్గా కాలేజ్కి వస్తారు. ఎడ్యుకేషన్ అంటే థియరీ క్లాస్ ఉంటాయి, ప్రాక్టికల్స్ ఉంటాయి, అలాగే
అలాగే మంచి స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకుంటానికి థర్డ్ సెమిస్టర్ నుంచి ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్స్ ఉంటాయి. సో సెకండ్ ఇయర్ అంతా కూడా ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్లో ఉంటారు కాబట్టి పిల్లలు ఆ స్టూడెంట్కి దగ్గరగా 2.5 లక్షల నుంచి 3 లక్షల రూపాయల దాకా ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్లో స్టైఫండ్ వచ్చే అవకాశం కూడా కాలేజ్ కల్పిస్తుంది. అలాగే కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక 100% జాబ్ ఇప్పించడం, ఆ జాబ్లో కూడా మంచి స్కిల్స్తో ట్రైన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మంచి పొజిషన్లో జాబ్స్ రావడం, మంచి శాలరీస్ రావడం కూడా పిల్లలకి వచ్చే అవకాశాలు చాలా ఉన్నాయండి. కాకపోతే ఏంటంటే స్టూడెంట్ చదువుకునేటప్పుడు అటెండెన్స్ అనేది మెయింటైన్ చేయాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. బికాజ్ ఆల్ దీస్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్ ప్రొఫెషనల్ ప్రోగ్రామ్స్ వేర్ మోర్ ఆఫ్ ప్రాక్టికల్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ అనమాట. అంటే ఎక్కువ ప్రాక్టికల్స్ నేర్చుకుంటూ ఉండాలి కాబట్టి. సో అలాగే లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవాలి, పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ క్లాసెస్ ఉంటాయి కాబట్టి ఇవన్నీ ఇన్ పర్సన్ స్టూడెంట్ అటెండెన్స్ ఉంటేనే ఇవన్నీ నేర్చుకోగలుగుతాడు. సో అందుకనే మేము చెప్పేది ఏంటంటే స్టూడెంట్ 85% అటెండెన్స్ మినిమం మెయింటైన్ చేస్తే డెఫినెట్గా సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్స్ అన్నీ పాస్ అవడమే కాకుండా మంచి స్కిల్స్ కూడా డెవలప్ చేసుకుంటాడు. అలాంటి పిల్లోడికి 100% స్టూడెంట్కి మేము ఉద్యోగం ఇప్పించగలుగుతాము. ఆ 100% ప్రామిస్ కూడా చేస్తామండి. నెక్స్ట్ కాల్ ఉన్నారండి, నెల్లూరు నుంచి విష్ణువర్ధన్ మాట్లాడుతున్నారు. విష్ణువర్ధన్ గారు మాట్లాడండి. హలో గుడ్ ఈవినింగ్ మేడం. గుడ్ ఈవినింగ్ విష్ణువర్ధన్ గారు, చెప్పండి. సార్ మాకు బీటెక్ మెకానికల్ కంప్లీట్ అయింది సార్. ఓకే. అదే సార్ ఇప్పుడు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ వేకెన్సీ ఉన్నాయన్నా? తప్పకుండా అండి. 1వ తారీఖు నుంచి సెప్టెంబర్ 1 నుంచి క్లాసెస్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయండి. మీరు కర్నూలు నుంచి మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి హైదరాబాద్ జస్ట్ 2.5 hours మీకు జర్నీ. ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్ దగ్గర రామ్నగర్లో కాలేజ్ ఉంది, అలాగే మియాపూర్ మెట్రో స్టేషన్ దగ్గర మన కాలేజ్ ఉంది, అలాగే షేర్లింగంపల్లిలోనే మన కాలేజ్ ఉంది. కాబట్టి ఈ 3 లొకేషన్స్లో ఏ లొకేషన్ మీకు అంటే అనుకూలంగా ఉంటుందో మీరు డిసైడ్ చేసుకుని సండేస్ అయినా, అంటే రేపు కూడా మన కాలేజ్ ఓపెన్ చేసే ఉంటుంది. బికాజ్ ఇలా లాంగ్ డిస్టెన్స్ నుంచి వచ్చే పిల్లలకి పేరెంట్స్కి కొంచెం అనుకూలంగా ఉంటుంది సండేస్ అయితే అని చెప్పి మేము సండేస్ కూడా ఓపెన్ చేయడం జరుగుతుంది. సో 1వ తారీఖు నుంచి క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయ్యే లోపే అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేసుకోవాలి. కాబట్టి మీరు ఒకసారి స్క్రీన్ మీద కనపడుతున్న ఫోన్ నెంబర్కి ఫోన్ చేసి ఇమీడియట్గా అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ ఎలాగో కనుక్కొని అడ్మిషన్ కంప్లీట్ చేసుకుని 1వ తారీఖు నుంచి మీరు క్లాసెస్కి డైరెక్ట్గా అటెండ్ అయిపోవచ్చు అండి. శ్రీకాంత్ గారు, ఎవరైనా ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే వాళ్ళు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆలోచించేది ప్లేస్మెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి అనేసి. సో మన దగ్గర ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ కూడా ఉంటాయనేసి విన్నాం, దాని గురించి చెప్తారా? ఇనిషియల్ స్టేజెస్ నుంచి కూడా అండి మనం ఎప్పుడు కూడా 2004లో అంటే 20 years బ్యాక్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మనది ఒకటే గోల్ ఏంటంటే స్టూడెంట్కి చాలా మంచి ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వాలి. ఎడ్యుకేషన్ తర్వాత స్కిల్స్ బాగా డెవలప్ చేయాలి. ఈ 2 కాంబినేషన్తోనే ఉద్యోగం వచ్చే అవకాశం ఉంది అని చెప్పి మనం మొట్టమొదటే గమనించడం జరిగింది. కాబట్టి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ మీద చాలా ఎక్కువ ఫోకస్ చేసామండి. సో ఎడ్యుకేషన్తో పాటు స్కిల్స్ కూడా డెవలప్ చేసినప్పుడు ఇండస్ట్రీకి పంపించి అతనికి ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్స్, ఇంటర్న్షిప్స్, అలాగే ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇప్పించినప్పుడు స్టూడెంట్కి చాలా స్కిల్స్ డెవలప్ అయినాయి. సో కోర్స్ కంప్లీట్ అయ్యే టైంకి ఆల్మోస్ట్ ఏంటంటే ఒక 4-5 ఆఫర్ లెటర్స్తో స్టూడెంట్ రెడీగా ఉంటున్నాడు. సో ప్లేస్మెంట్ అన్నది మాత్రం పక్కా అండి. స్టూడెంట్కి 80%లో సన్ ఇంటర్నేషనల్ జాయిన్ అయిన స్టూడెంట్కి 100% ప్లేస్మెంట్ వీ ఆఫర్ అనమాట. అంటే మేము అడ్మిషన్ ఇచ్చాము అంటే ఆ స్టూడెంట్కి 100% ప్లేస్మెంట్ వచ్చేసినట్టే. కాకపోతే ఈ మధ్యలో జరిగే 2 years MBA ప్రోగ్రామ్ అయినా, MS ప్రోగ్రామ్ అయినా, లేకపోతే 3 years డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ అయినా, 5 years IP ప్రోగ్రామ్ అయినా స్టూడెంట్ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ 85% అటెండెన్స్. వై? బికాజ్ ఇందాక నేను చెప్పినట్టు మోస్ట్ ఆఫ్ ద కాదండి, ఆల్ ద ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్ ప్రొఫెషనల్ ప్రోగ్రామ్స్ వేర్ స్టూడెంట్ హ్యావ్ టు బీ ఇన్ పర్సన్ అండ్ లెర్న్ సో మచ్ ఆఫ్ థింగ్స్ అనమాట. అంటే ప్రాక్టికల్స్ చేయాలి అంటే స్టూడెంటే చేయాలి, పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ క్లాసెస్ అటెండ్ అవ్వాలంటే తనే అటెండ్ అవ్వాలి, ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలంటే తనే వచ్చి నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. సో ఫిజికల్ అపియరెన్స్ క్లాస్లో అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్. కాబట్టి 85% అటెండెన్స్ ఉంటే మాత్రం 100% జాబ్ అన్నది గ్యారంటీగా వస్తుందండి. అంటే ప్లేస్మెంట్స్ కన్నా ముందు ఇంటర్న్షిప్ అన్నది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. సో ఇది మనకు ఇంటర్నేషనల్గానే జరుగుతుంది, నేషనల్గాను జరుగుతుంది అవును. దట్ ఈస్ అ గేమ్ చేంజర్ అండి. యాక్చువల్గా సన్ ఇంటర్నేషనల్లో గొప్పతనం ఏంటంటే జాయిన్ అయిన ప్రతి స్టూడెంట్ కూడా సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి ఎనీ డే ఈ మే గో టు ఇంటర్నేషనల్ ట్రైనింగ్ అనమాట. ఇంటర్నేషనల్ ట్రైనింగ్ అవ్వచ్చు, ఇంటర్న్షిప్స్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ అవ్వచ్చు, ఎక్స్చేంజ్ ప్రోగ్రామ్ అవ్వచ్చు. ఫైనల్గా ఏమీ అచీవ్ చేయలేకపోయినా కానీ ఫైనల్గా ఒక ఫ్రీగా ఇండస్ట్రియల్ టూర్కైనా కంపల్సరీగా మేము తీసుకెళ్తాం. ఎందుకంటే అవర్ మోటో ఈజ్ టు గివ్ ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్పోజర్ ఫర్ ద స్టూడెంట్ అనమాట. ఆ ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్పోజర్ ఇచ్చినప్పుడే స్టూడెంట్కి ఆ ఇంట్రెస్ట్ కలుగుద్దండి. అంటే ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో నేను ఉద్యోగం చేయాలి, మంచి దేశాల్లో, నేను అభివృద్ధి చెందిన దేశాల్లో, టూరిజంలో బాగా అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు, బిజినెస్లో బాగా అభివృద్ధి చెందిన దేశాల్లో ఉద్యోగం చేసినప్పుడు నాకు మంచి అవకాశాలు ఉంటాయి, మంచి జీతాలు ఉంటాయి. అలా మంచి జీతం సంపాదించినప్పుడు నేను నా ఫ్యామిలీని చాలా టేక్ కేర్ చేయగలను అన్న ఆలోచన తనకు వస్తుంది. సో అలాంటి ఎంకరేజ్మెంట్ మనం స్టూడెంట్కి ఇస్తున్నాం కాబట్టి ఇవాళ రోజున ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ అన్నది కూడా చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయండి సన్ ఇంటర్నేషనల్లో. సో ఫస్ట్ స్టూడెంట్కి ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది, ఆ స్టూడెంట్ వచ్చి మమ్మల్ని అప్రోచ్ అవుతాడు.
వెళ్తాడు. మేము చెప్తాం అనమాట, అమెరికా నుంచి ఆస్ట్రేలియా దాకా ప్రపంచంలో ఎక్కడెక్కడ ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి, ఏం ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి, ఎలాంటి పొజిషన్స్ ఉన్నాయి, ఎలాంటి శాలరీస్ వస్తాయి, ఇవన్నీ కూడా మేము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు స్టూడెంట్ విల్ షో ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ సోన్ కంట్రీ. ఆ ప్రాసెస్ అంతా కూడా కాలేజ్ తరఫు నుంచి మేమే చేస్తాం. మేమే ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ కూడా స్టూడెంట్కి ఇస్తాం. ద ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ స్టూడెంట్ హ్యావ్ టు షో ఇంట్రెస్ట్ అండి. ఓకే, అయితే చాలామంది ఇంటర్న్షిప్ చేయడానికి ఆసక్తిగా ఉన్నా కూడా టైమింగ్ ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉంటుందా లేదా, ఇంటర్న్షిప్ చేసుకోవడానికి మాకు పర్మిషన్ ఉంటుందా అన్నది క్వశ్చన్. వాళ్ళకి ఏం చెప్తారు? యాక్చువల్గా మా దగ్గర ఇంటర్న్షిప్ అన్నది కంపల్సరీ అండి. అంటే మేమే అది కరికులంలో మేము పెడతాం జరిగింది. యాక్చువల్గా మాకు 5 to 6 అవర్స్ యూనివర్సిటీ ఇచ్చిన కరికులము సిలబస్ కంప్లీట్ చేయడానికి డేకి 5 to 6 అవర్స్, ఇయర్కి 260 to 270 వర్కింగ్ డేస్ సరిపోతాయి. కానీ మేమేం చేసాము, దానికి ఎక్స్ట్రా అవర్స్ తీసుకుని పేరెంట్కి స్టూడెంట్కి అడ్మిషన్ టైంలోనే కౌన్సిలింగ్ చేసి ఇంటర్న్షిప్ అన్నది కంపల్సరీ, స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అన్నది కంపల్సరీ కాబట్టి సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి ప్రతి స్టూడెంట్ని ఇండస్ట్రీకి పంపించి అతను ఎంచుకున్న కోర్సుకి సంబంధించిన ఇండస్ట్రీకే పంపించి అక్కడ ఇంటర్న్షిప్స్ చేపిస్తాం. ఇది లాస్ట్ 20 yearsగా మనం చేపిస్తున్నాం కాబట్టి స్టూడెంట్కి అంత బ్రహ్మాండమైన స్కిల్స్ డెవలప్ అవుతున్నాయండి. అందుకనే ఉద్యోగం కూడా ఫస్ట్ అటెంప్ట్లోనే స్టూడెంట్కి వచ్చేస్తుంది. అండ్ శ్రీకాంత్ గారు, ఎంఎస్సీ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ టూరిజం గురించి రీసెంట్గా ఈ ఇయరే మనం కొత్త కోర్స్ తెచ్చారనేసి విన్నాం, దాని గురించి చెప్తారా? ఎంఎస్సీ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఏంటంటే అండి, ఈ ఇయర్ మేము కొత్తగా చేయటం అంటే ఇంతకు ముందు కూడా ఎంబీఏ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ టూరిజం ఉండేది. కాకపోతే ఆ ప్రోగ్రాంలో ఏంటంటే కరికులం కొంచెం ఎలా డిజైన్ చేయబడిందంటే మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ ఎక్కువగా ఉండి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ కొంచెం తక్కువ ఉండడం మూలంగా ఈవెన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివినా కానీ స్టూడెంట్స్కి హోటల్స్లోనూ హెల్త్ రిసార్ట్స్లోనూ ఎయిర్పోర్ట్స్లోనూ ఉద్యోగాలు వస్తాం కొంచెం కష్టమయ్యేది, బికాజ్ బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ ఎక్కువ చదివారు కాబట్టి. కానీ ఇప్పుడు ఆ కరికులం మార్చడం మూలంగా ఎంఎస్సీ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో మార్చడం మూలంగా 80% హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ ఉండి 20% మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ ఉండడం మూలంగా వీళ్ళకి 5-star హోటల్స్, 5-star డీలక్స్ హోటల్స్, అలాగే విదేశాల్లో 7-star హోటల్స్లో కూడా వీళ్ళకి ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయి. సో అందుకనే ఈ ఇయర్ ఈ కరికులంని తీసుకుని ఈ ఎంఎస్సీ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగిందండి. ఈ ప్రోగ్రామ్ మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మన కాలేజ్ మాత్రమే ఆఫర్ చేస్తుంది. ఈ కోర్స్ చేయాలంటే విదేశాలకు వెళ్ళాల్సిందే, అమెరికా లాంటి దేశాలకి, లేకపోతే యూరోపియన్లో అంటే లండన్ కానీ లేకపోతే స్విట్జర్లాండ్ కానీ ఇలాంటి కంట్రీస్కి వెళ్ళి చదవాల్సిందే. అక్కడికి వెళ్ళి చదవాలంటే కనుక 30 లక్షల నుంచి 50 లక్షలు అవుద్ది. అదే మన దగ్గర అయితే కేవలం 3 లక్షలు మాత్రమే కోర్స్ మొత్తానికి ఖర్చు అవుద్దండి. చాలా మందికి ఉన్న ఒక ఫియర్ ఏంటంటే జాబ్లో సెలెక్ట్ అయిన తర్వాత వెళ్ళిన తర్వాత ఫస్ట్ డే నుంచి ఏం చేయాలి ఏంటి అనేది ఒక అవగాహన లేకుండా ఉండిపోవడం, దాంతో కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతూ ఉంటారు. అలాంటి వారికి చదువుకునే టైంలోనే మీరు ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్స్ లాంటివి ఏమైనా ఇస్తూ ఉంటారా? ఇందాక నేను చెప్పింది అదే కదండి, ఇంటర్న్షిప్స్ అంటే ఇట్స్ కంపల్సరీ. మా కరికులంతో పాటే యూనివర్సిటీ ఇచ్చిన కరికులంతో పాటే ఇంటర్న్షిప్స్ చేయటం అన్నది కంపల్సరీ కాబట్టి ప్రతి స్టూడెంట్ సెకండ్ ఇయర్ నుంచి ఇంటర్న్షిప్స్ చేస్తూనే ఉంటాడు. రైట్. అలాగే సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్కి సంబంధించి బ్రాంచెస్ చాలా ఉన్నాయి సార్, ఒకసారి డీటెయిల్స్ చెప్తారా? సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్కి విశాఖపట్నంలో 2 క్యాంపసెస్ ఉన్నాయండి. ద్వారకానగర్ మెయిన్ రోడ్లో ఒకటి, సాగర్ నగర్లో ఒకటి, అలాగే హైదరాబాద్లో ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్ దగ్గర, అలాగే మియాపూర్లోను, షేర్లింగంలోను 5 క్యాంపస్లు ఉన్నాయి. 5 క్యాంపస్లు కూడా హాస్టల్స్, బాయ్స్ హాస్టల్స్ ఉన్నాయి, గర్ల్స్ హాస్టల్స్ ఉన్నాయి. 2 సపరేట్ హాస్టల్స్ ఉంటాయండి. గర్ల్స్కి స్పెషల్గా ఏంటంటే సీసీ కెమెరా మానిటరింగ్, లేడీ వార్డెన్స్, లేడీ సెక్యూరిటీ సిస్టమ్స్, అలాగే వాళ్ళు ఇంటర్న్షిప్కి వెళ్ళాలి అంటే కనుక వాళ్ళకి ప్రొవైడ్ చేసే వెహికల్స్ కానీ అందరినీ ఒకేసారి పంపించి ఒకే లొకేషన్కి పంపించి మళ్ళీ అందరినీ ఒకే లొకేషన్ నుంచి పికప్ చేసుకుంటాం కానీ ఈ జాగ్రత్తలన్నీ కూడా తీసుకుంటాం. అందుకనే మన దేశాల్లో మన నలుమూల నుంచి వచ్చి స్టూడెంట్స్ మన దగ్గర జాయిన్ అవుతున్నారు. వీ టేక్ అట్మోస్ట్ కేర్ ఆఫ్ ద గర్ల్స్ అండి. సో గర్ల్స్కి చాలా స్పెషల్ కేర్ ఉంటుంది, బికాజ్ చాలా జాగ్రత్తలు ఇవాళ రోజున తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి ఆ జాగ్రత్తలన్నీ తీసుకుంటమే కాకుండా మా టీంలో కూడా ఎక్కువ శాతం లేడీస్ ఉండటం మూలంగా ఆ కంఫర్ట్ లెవెల్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటుందండి. మెయిన్ సార్ ఇప్పుడు మనం ఆడపిల్లల గురించి మాట్లాడారు కదా, మెయిన్ ఈ ఆడపిల్లలకు వచ్చేసరికి ఎక్కువగా పేరెంట్స్ భయపడుతూ ఉంటారు, దూర ప్రాంతాలకి పంపిస్తే ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అని. తర్వాత వీళ్ళు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు ఎక్కడెక్కడికో వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది కదా అని, సో వాళ్ళకి ఎలాంటి భరోసా ఇస్తారు? డెఫినెట్గా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న పిల్లలే వస్తారండి. అంటే వాళ్ళకి తెలుసు, ముందే తెలుసు నేను ఎక్కడ ఉద్యోగం చేస్తాను, ఎలాంటి హోటల్స్లో ఉద్యోగం చేస్తానని తెలిసే వాళ్ళు వస్తారు. సో అలాంటి పిల్లలకి అయితే కనుక ఇబ్బంది లేదు. కొంతమంది పిల్లలు ఏంటంటే అంటే చాలా ఇన్నోసెంట్గా ఏంటంటే వాళ్ళకి మేము కేవలం రెస్టారెంట్స్లోనే వర్క్ చేస్తామా, లేకపోతే చిన్న చిన్న హోటల్స్లో లాడ్జ్లో వర్క్
వర్క్ చేయాలనుకుంటారు. సన్ ఇంటర్నేషనల్లో చదివిన పిల్లలందరికీ కూడా మినిమం 5 స్టార్ హోటల్స్, హెల్త్ రిసార్ట్స్, అలాగే విదేశాల్లో అయితే 7 స్టార్ హోటల్స్, అలాగే ఎయిర్పోర్ట్స్, ఎయిర్లైన్స్ ఇలాంటి ఏరియాస్లోనే వాళ్ళకి జాబ్స్, చాలా మంచి ప్రొఫైల్ ఉన్న ఉద్యోగాలు, మంచి జీతాలతో మనం ఉద్యోగాలు ఇప్పించడం జరుగుతుంది. అలాంటి ప్లేసెస్లో ఉద్యోగాలు చేసేటప్పుడు చాలా సెక్యూరిటీ సిస్టమ్స్ చాలా బాగుంటాయండి. ఆడపిల్లలకి చాలా అనుకూలమైన టైమింగ్స్ కూడా ఉంటాయి. జనరల్ టైమింగ్స్ ఉంటాయి. మార్నింగ్ 9 నుంచి ఈవినింగ్ 4 దాకా కానీ, లేకపోతే 10 నుంచి 5 దాకా కానీ, ఇలాగ జనరల్ టైమింగ్సే ఉంటాయి. చాలా అనుకూలంగా ఉంటాయండి. రైట్, థ్యాంక్ యూ శ్రీకాంత్ గారు. ఇది వాళ్ళ కెరియర్ ప్లేస్. స్టే విత్ us.